Okay, good morning students. Yesterday we have discussed the second unit. Our great scientist Sir C.V. Raman. And Sir C.V. Raman got Nobel Prize in the field of science and awarded 1930. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿವಂತ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಇವರಿಗೆ 1930ರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಿತು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, yesterday we discussed some great scientists in the world like Bhaskaracharya, APJ Abdul Kalam, Vikram Sarabhai, Homi Jahangir Baba, Chandrasekhar Bose, Marie Curie, Sir Isaac Newton, Galileo, Louis Pasteur, and many scientists discovered or invention their work in the field of science. So, we grateful thanks to them. My dear students, in future you also in your life to do hard work, any field, science, arts, commerce, education or business or social, any field you do hard work. My dear students, Sir C.V. Raman, he researched scattering of light or Raman effect. So, he got a Nobel Prize. And the Indian government gifted to Sir C.V. Raman 25 acres because he is further research. So, Raman's childhood dream to establish Raman Institute. Yes, he was successful. Sir C.V. Raman, born 7 November 1888 in Tiruchirappalli or Tirchi, state of Tamil Nadu. But his education doing in the state of Andhra Pradesh, in the city of Visakhapatnam or Visakhapatnam. His parents were Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammar. In the childhood, he made a dynamo and he mixed college students and borrowed the science books and read it. But he did not go to school regularly because every now fall sick. ಇವನು ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಡೈನಮೋವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಗಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗಿನ SLC ಸಮಾನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್
Hindu College. And intermediate course also passed. And again he joined Presidency College of Madras in Tamil Nadu. Presidency College is the oldest college in India. So he joined. But his relatives to take a art subject, history and economics, not science, because his health sick every time. But he was very interested in the field of science. So he completed BA, Bachelor of Arts, and also later 2 years he got a MA in Physics 1907. So, my dear students, ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ BAದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ we are going to class. Before I said one great thought by Sir C.V. Raman as thought of the day. I am the master of my failure. If I never fail, how will I ever learn? Yes, this is a great thought of Sir C.V. Raman. Again, once, I am the master of my failure. If I never fail, how will I ever learn? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನು. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಫಲತೆಯೇ ಕಾರಣ. ನಾನೇನಾದ್ರು ವಿಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, please remember in this thought, okay, in your life. My dear students, yesterday I gave home assignment or homework. The first question, what makes you think that Raman to take up art interest in science? Okay, my dear friends, all of you done your homework, very good. You listen carefully in this answer. Even as a boy, he had made the model of a dynamo. During his school days, he borrowed science books from college students and read them. This made us to think that Raman had great interest in science. ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳು ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡೈನಮೋವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ, ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್. ಎಸ್, tell me, Surya Prakash. Yes, your answer is absolutely correct. Make, made, made, making, to make. Yes, these 5 other word forms in the word of make. And second one, borrow. Borrowed, borrowed, borrowing, to borrow. Yes. And third one, attend, attended, attended, attending, to attend. And fourth one, pass, passed, passed, passing, to pass. Fifth one, take, took, taken, taking, to take. Sixth one, fall,
fell, falling, to fall. And last one, get, got, getting, to get. Okay, my dear friends, write it neatly again once. Okay, thank you, my dear students. Well, you are done by homework. Okay, all of you once again, thank you. Okay, students, first of all, open your textbooks, continue the second class. My dear students, before I am going to class, we know the difficulty words or glossary. Okay, my dear students, already in your hand textbook and pencil and also notebook. Okay, my dear friends, first, know the glossary. First one is sight. My dear students, sight it means seen. Sight it means seen. Seen andre drushya. Second one, banner. Banner it means a long piece of cloth with a message on it. Now banner ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪುಟಾನ್. ಎಸ್, ಪುಟಾನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಯರ್, ಧರಿಸು. ಪುಟಾನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧರಿಸು. ಗ್ಯಾದರ್. ಗ್ಯಾದರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ, ಒಪ್ಪಿಕೋ. Okay, my dear friends, first of all, I am reading in the second class. You listen carefully and write down difficulty words. Later on, we discuss. Okay? Okay, my dear friends. After his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies in science. But his health broke down again and he could not go. This was the greatest disappointment in his life. His relatives asked him to give up his study of science and to take a competitive examination in Calcutta in history and economics. Raman did so and got along well with his new subjects. He got the first place in the competitive examinations and was appointed Deputy Accountant General in 1907 at Calcutta. His relatives perhaps felt happy to see that Raman had settled down well in life. But Raman was not happy. How could a scientist like Raman put up with the life of a deputy accountant general? He felt like a fish out of water in his new post. But he still had hopes of becoming a scientist and was waiting for an opportunity. Okay, students, next fourth paragraph. Even as a deputy accountant general, Raman mixed with scientists and took interest in science. One day, while returning from his office, he saw a banner outside a building on which was printed the Indian Association of Scientists. At the sight of that banner, Raman got off
the moving train and went to meet the scientists who had gathered in that building. Sometime later, when he was in Rangoon, he learned that an institution had bought a piece of modern scientific apparatus. He hurriedly put on his clothes and went to have a look at it. Such was the interest he had in science. In fifth paragraph, in 1911, Raman was appointed Special Accountant General for Posts and Telegraph in Calcutta. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, he jumped at that offer and accepted the post gladly. After working at Calcutta University for 15 years, he became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the Research Institute. Here, he conducted his research in physics until his death. Okay, my dear friends, I have completed my reading skill. All of you, in your mind, reading skill to develop very important in the language process. Okay, my dear friends, carefully reading. Okay, my dear friends, all of you successfully completed your reading skill. Okay, my dear friends, first, third paragraph describe. After his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies in science. After it means ನಂತರ ಅಂದರೆ MA ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮುಂಚೆ ರಾಮನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬಯಸಿದ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ UK ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಯಸಿದ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬಯಸಿದ ತನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ. ಬಟ್ he just broke down again. ಆದರೆ what it means ಆದರೆ his health broke down again. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ UKಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ.
This was the greatest disappointment in his life. Yes, this was the greatest disappointment in his life. Yes, ಯುಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿರೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರಾಸೆ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನದಲ್ಲಾಯಿತು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, the first map shows Great Britain include 5 countries. One of the great country, England, yes, totally Great Britain or United Kingdom. My dear students, in the same time, his relatives asked him to give up his study of science. In the same time, his relatives, ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, relatives it means ಸಂಬಂಧಿಕರು, blood relations, asked him, ಹೇಳಿದರು ಅವನಿಗೆ, to give up his study of science. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತಂದೇಳಿ, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಲ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಡು ಅಂತಂದೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ನೀನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ, ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೋ, ಟೇಕನ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಲಾ ವಿಷಯಗಳಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ, ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೀಡಿದರು. ರಾಮನ್ ಡಿಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ರಾಮನ್ ಡಿಡ್ ಸೋ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ. ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೆಲ್, ಅವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪುನಃ ಕಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. He got the first place in the competitive examinations. Very important, my dear students. He got, ಪಡೆದ, ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪಡೆ, ಗಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪಡೆದ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ. And was appointed Deputy Accountant General in 1907 at Calcutta. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೇಮಕವಾದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್, ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 1907ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇಮಕವಾದ, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಎಸ್, do hard work. When they hard work, we easily reached our aim or goal. My dear students, you also do hard work in your life. Yes, in the second map, this map is our Indian map, our country. Yes, this picture shows in blue. Yes, this is the state of Pachim Bengal, West Bengal. Yes, my dear students, in this state, Calcutta here, Calcutta is the capital city of West Bengal. Yes, Calcutta, yes, near is a coastal area. Yes, my dear students,
in the state of West Bengal, Kolkata. Okay, my dear students. His relatives perhaps felt happy to see that Raman had settled down well in life. His relatives, ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆರ್ ಭಾಗಶಃ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಫೀಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ, ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಅಂತ. ಟು ಸಿ ದಟ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಡೌನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಸೆಟ್ಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಹಳ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಇವರು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Because he much interest in the field of science, not arts or gazetted officers' life. He was very much in the field of science. How could a scientist like Raman put up with the life of a deputy accountant general? How could a scientist, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗೆ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಹಿಸಿಕೋ. ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಲ್ ವರ್ಡ್, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಎಸ್, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ್. He felt like a fish out of water in his new post. ಆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ, ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಬಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒದ್ದಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ ಫಿಶ್, ಎ fish out of water. Yes, the fish was almost dead. In the same situation, Sir C.V. Raman's life. But he still had hopes. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು? ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಸ್, ಈ ವೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ. ಎಸ್, we always optimistic, not pessimistic. Yes, Sir C.V. Raman was waiting his woes, became a great scientist in the world and achievement in the field of science. Yes, my dear students, was waiting. So the second picture shows Sir C.V. Raman. Okay student, even as a deputy accountant general, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ರಾಮನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೊತೆಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್.
ಅವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒನ್ ಡೇ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಆಫೀಸ್, ಒಂದು ದಿನ, ಒನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ, ವೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಆಫೀಸಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನ ಆಫೀಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಸಾ ಎ ಬ್ಯಾನರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್, ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಣ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುದ್ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮುದ್ರಣವಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. At the sight of that banner, Raman got off the moving train. At the sight, a drusha. Sight it means drusha. S-I-G-H-T, sight it means drusha. S-I-T-E, sight it means niveshana. The words pronunciation are same but meaning are different. Of that banner, a banner ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ರಾಮನ್ ಗಾಟ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಪಡೆದ, ಓದಲ್ಲಿಂದ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್, ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೈನನ್ನು ಹತ್ತಿದ. ಆ ಟ್ರೈನನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಎಲ್ಲಿಗೆಂದರೆ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನನ್ನು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ. ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅವನು ಭೇಟಿಯಾದ. ಯಾರನ್ನ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಆಗೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸರಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಂಗೂನ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ, ವೆನ್ ಯಾವಾಗ, ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಂಗೂನ್. ರಂಗೂನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಮಾ ಆರ್ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬರ್ಮಾ. ನೌ ಎ ನೇಮ್ is a Myanmar. What is the name? Myanmar. Yes, new name Myanmar. Old name is Burma, the country, and the city Rangoon in the under Rangoon. ಈ ರಂಗೂನ್ಗೆ ಹೋದ. ಮಯನ್ಮಾರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ರಂಗೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು he learned that in institution had bought a piece of modern scientific apparatus. He learned, ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ he had bought, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಬೈ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೋ, ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಎ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಡು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟಸ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು, ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚೀಲ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ equipment of science, scientific things. Yes, this one is second picture shows many equipments in science field. Yes, he bought a modern scientific apparatus. Then he hurriedly put on his clothes and went to have a look at it. He hurriedly it means avasara.
ಅವಸರವಾಗಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾತಸ್, ಅವನು ಪುಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ, ಪ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದ. ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ವಾಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇನ್ನು 1911 Raman was appointed Special Accountant General for Posts and Telegraphs in Calcutta. Promotion 1911 ಅವನು ರಾಮನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಏನಿರ್ತವಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಅವರು ನೇಮಕವಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 1911. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕರೆ ಬಂತು, ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಕರೆ ಬಂತು, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರೆಯೋಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಂಬುಡಾಟಿ ದಟ್ ಆಫರ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಆ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹಾರಿ ಬಂದರು. ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಫರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಜಾಯ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ 15 years, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? 15 years, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಈ ಬಿಕೆಮೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1948. ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ 1948ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 1948, 1948ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಗೈನ್ ಈ ರಾಮನ್ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು. ರಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಕೆಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಇದವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಂಟಿಲ್ ಇಸ್ ಡೆತ್, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, completed the lesson
in this period. Okay, my dear friends, we know the some grammar points. Okay, my dear friends. Yes. Okay, my dear friends. Very important view of grammar and composition. Opposites. Okay, my dear friends. In your textbook at the end of exercise work. Yes. The first one is, we should neither borrow nor. Tell me. Okay, student? Yes. Srilata, your is answer correct. Borrow, lend. Borrow, lend. Borrow the type kodudu, lend adre koduvodu. Borrow nor lend. The opposite of the word borrow, lend. And second one, why do you feel old? Feel that. What is the meaning opposite of the old? Yes. Harshavardhan, your answer is correct. Young. Old, opposite word young. And third one, don't stand outside. Come inside. Come inside. Horage nilbada. Banni olagadege. Bastali karitarta nodirbaudu. Yes. Fourth one, are wealthy people really happy or sad? And another one word is prefix, unhappy. Yes, illi now, but in this sentence only sad. Happy, sad, dukkha. Happy, santosha. Fifth one, eat less but work. Yes, absolutely correct your answer. Work more. ಹೆಚ್ಚು. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Sixth one, Arun was a rich man but his friend was? Yes. Surely your answer is right. Who? Yes. Okay, my dear students. Collocations. Yes. Collocate is very important. 1 mark question in the examination of 10th standard. Okay, my dear students. Yes. Like boy. Okay, I said one example. Auto driver. The collocations. In the same 1 to 7 and A to G. Answer is scramble. Okay, my dear friend. Boy? Yes. Boy would. The last one G answer. Would. H-O-O-D would. Boy would. Yes. Vidyarthi. Jeevana Vidyarthiya Vyavasthe. Second one time. Very good. Timetable. D answer. Timetable. And third one first. Yes. First class. Prathama Shreni. First class. Fourth one, road. Yes, road. What is the meaning road? F. Map. Road map. Akashe. Road map. Fifth one, speed. Yes, speed post. Post office samundadu. Shigra. Tanti vyavasthe. Speed post. Sixth one, class. Classmate. Nanna sachara. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ, classmate. And last one, land. Yes, landlord, ಭೂಮಾಲಿಕ, landlord. Okay, my dear friends, in the same way, some collocations you list out in your house. Okay, my dear students. Okay, students, next questions. The first question, why could not Raman go to the United Kingdom for higher studies? ರಾಮನು ಏಕೆ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್
Raman could not go to the United Kingdom for higher studies because his health broke down again. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನಃ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ? ಎಸ್, ರಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ 15 years. 15 years, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ and better as home assignment. Home assignment to develop different skills, writing skill, knowledge and comprehension and etc. Grammar and composition. Yes, the first question, what made Raman give up the highly paid post of special accountant general? What made Raman give up the highly post paid special accountant general? And second one, collect 20 collocative or collocation words. ಯಾಕೆ ರಾಮನ್ನು ಅತಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ? ಎರಡನೇದು, ಕೊಲೊಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು 20 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, once again, thank you one and all.